FIR तो बाद पहली बार मीडिया के रूबरू होए बिक्रम सिंह मजीठिया। घेरी चन्नी सरकार, कहा मेरे खिलाफ रची गई बदलाखोरी की सियासत। चन्नी रंधावा नूं पता सी मैं कित्थे हां। ट्रेलर तो बाद दिखावांगे पूरी फिल्म। कि सिद्धू के खिलाफ चुनावी ताल ठोकणगे मजीठिया। मीडिया के सवालों ते क्या संगत का फैसला रब का फैसला, जो हुक्म होया निभावांगा। प्रधानमंत्री की सुरक्षा च हुई लापरवाही नूं लैके अकाली दल का वड्डा दावा। मजीठिया ने दस्सिया कांग्रेस सरकार की सी साजिश, हो सकता सी PM का कतल। मजीठिया की जमानत ते आम आदमी पार्टी ने फिर दोहराया, चन्नी सरकार ने बादलों नाल मिलकर खेडी खेड, असी पहला ही कर दिता सी खुलासा। पंजाब मॉडल ते नवजोत सिद्धू के तेवर तिखे, कहा पंजाब मॉडल ही मेरा भविख। कांग्रेस मैनीफेस्टो का बनेगा हिस्सा, हाईकमान नूं भी कर दिता क्लीयर। विधायक हरजोत कमल की नाराजगी दूर करने की कवायद। CM नाल मीटिंग जारी। मालविका सूद के कांग्रेस चौन तो बाद खफा ने हरजोत कमल। विधानसभा चोणां तो पहला पंजाब च कुनबा वधाउण ते भाजपा का जोर। टौड़ा परिवार ते साबका कांग्रेसी विधायक अरविंद खन्ना भाजपा च शामिल। गजेंद्र शेखावत ते हरदीप पुरी ने किया स्वागत। डेरा सलाबतपुरा जान तो बाद पंजाब भाजपा आगू सुरजीत जैनी का वड्डा बयान। कहा राम रहीम मेरे संत, कोर्ट के मामले च नहीं देना चाहिए दखल, पर तीजी अदालत चों मिलता है इंसाफ। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। गल बिक्रम सिंह मजीठिया की करते हाँ। पेशगी जमानत मिलने तो बाद पहली बार बिक्रम मजीठिया अज मीडिया के सामने आए ने, मीडिया के मुखातिब होए ने और सीधा सीधा निशाने ते रहे ने CM चन्नी ते गृह मंत्री सुखजिंदर रंधावा। तीसरे नंबर आया नवजोत सिंह सिद्धू का। तिन्ना ते निशाने लाए ने बिक्रम सिंह मजीठिया ने और उन्होंने कहा कि सरकार ने सारे कानूनों को छिक्के टंगिया और बदलाखोरी की सियासत की। बिक्रम मजीठिया ने भी कहा कि मैं किते नहीं गया सी, मैं जिथे भी सी नज़ारे च सी। उन्होंने कहा कि हजे तक पार्टी शुरू हुई है, ट्रेलर तो बाद असी इन्हों पूरी फिल्म भी दिखावांगे। ये गल बिक्रम मजीठिया वालों अज मीडिया के मुखातिब होने समय कही गई। तुहानूं सुणाउंदे हां की कुछ कहा बिक्रम मजीठिया ने। कोशिशां, हर तरीके की शरारत, कानून नूं हर तरीके नाल छिक्के ते टंग के लोकां नूं किवें पहला डराया गया, धमकाया गया, जो कर सकते सी। और तो आपां वेखिया ही है, शायद पहली बारी होया कि 3 महीनों च 4 DGPs। इट्स अनहर्ड ऑफ। मतलब अज तक पंजाब की पॉलिटिक्स च कि किसी सूबे की पॉलिटिक्स च ये नहीं सुनिया होना। BOI ते ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के 4 चीफ्स। मतलब एवरीथिंग अंडर द सन व्हाट द गवर्नमेंट कुड डू दे डिड। सरकारां दे खिलाफ लड़ना कोई सौखा काम नहीं हुंदा। जदों मैलीफाइड इंटेंशनस होन, जदों हर तरीके का दबाव होवे, जदों मुख्यमंत्री आप, तुसी हैरान होंगे शायद तुहानूं बैकग्राउंड का पता नहीं कि मेरी इन्वेस्टिगेशन किसी अफसर ने तो चलो कईयां ने रिक्यूज करता छड़ता कि यह गलत काम है। हर मीटिंग च चीफ मिनिस्टर साहब आप, चन्नी साहब, अपना सुखी रंधावा, एक निक्कू MLA लिटिल बौना साडा, ओह बाकी जेड़े सी इन्हां ने हर तरीके की षड्यंत्र रचिया और पूरा चलो ठोको ताली दी तां कल दे फ्यूज उड्डे पे। मैं वेख रहा सी PIL जब चल रही सी, बहुत वड्डे वड्डे आला वकील दिल्लियों सरकार जहाज ते लैके आउंदी सी और जदों PIL च उन्हां नूं कोई राहत नहीं मिली तो उन्होंने कहा PIL जावे पहाड़ च, हुण सिद्धी हो लो। आपां वेखिया ही है, बिकॉज PIL का इन्ने चिर दा रौला पाउंदे पाउंदे PIL दे तां पास ही नहीं गए। फिर आपदे हत्थ 'च ही सारा कमान लै लिया तो सारा काम करने की कोशिश की, मगर फिर भी ऑनरेबल जज साहब ने सारे गल्लां नूं सुणदियां होया, तत्थां नूं विचारदियां होया मैं फिर समझदा कि हक सच की जित हुई है और गांह भी होंदी रहूगी, मेरा ये पूरा विश्वास है।
ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ। ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕਢਾਤਾ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਵੇਂ ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਰਚੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ। ਰਾਊ ਕੇਤੂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਲੈਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਭ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਓ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੀ ਭੱਜੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਆਪਣਾ ਉਹ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਉਹ ਵੀ ਭੱਜਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫਿਰ ਭੱਜੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣਾ, ਮਗਰ ਮਾਈ ਸਟੈਂਡ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਦਾ ਸੇਮ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੈਟਲਿੰਗ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਕੋਰਸ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸਤੀਫਾ ਤੇ ਹੁਣ ਥੁੱਕ ਚੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲੈ ਲਿਆ ਅਸਤੀਫਾ? ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਦੇਖੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦਿਸ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ। ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਸ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀ ਬੀਐਸਪੀ, ਚਲੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਲਾਇੰਸ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ, ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਿਮਾਣਾ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਲੱਲੂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਮਿਹਰ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਆਪੇ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਪਾਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਆਪ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵੀ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਯਾਨੀ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਬਾਬਤ ਦੱਸ ਪਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ, ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਜਰਾ ਕੰਨੀ ਸੁਣ ਲਾਂ ਤੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੜਾ ਦੇਣ। ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਚਿਉਂਟੀ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕੋਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ
ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਔਰ ਪੀਐਮ ਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ 20 ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਵਰਗੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਹੀ ਗਈ। ਤੇ ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਸੀਐਮ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਗੌਰਵ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਦਿਨ ਵੀ 20-25 ਬਚੇ ਨੇ, ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਵਿਜੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 8 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸੁਣ ਪਾਣਗੇ। ਪਰ ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੇਗੀ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੇਗੀ ਜੀ, ਪੀਏਸੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸੇਗੀ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੋਲੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। 8 ਵਜੇ ਬਿਲਕੁਲ 8 ਵਜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਗੌਰਵ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਦੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤੈਅ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਖੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੀਰੀਅਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੈ,
ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ, ਦੱਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਗੌਰਵ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਗੌਰਵ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਔਰ ਛੇਤੀ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ।